कांदळगावकर आणि नेहा कांदळगावकर यांचं टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया आणि या कार्यक्रमाची पुढे सुरुवात डॉक्टर करतील. लातूर वेदच्या तिसऱ्या सत्रामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आत्ता आपल्यासमोर व्यासपीठावरती आहेत निर्मलाताई कांदळगावकर आणि त्यांची तरुण सहकारी आणि त्यांची मुलगी नेहा कांदळगावकर. आपण त्यांची पहिल्यांदा ओळख करून घेऊया आणि मग त्यांची ओळख सांगणारी एक छोटीशी फिल्म आणलेली आहे, ती पण आपण पाहणार आहोत. पहिल्यांदा शब्दातून ओळख करून घेऊया. विवम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेत काम करणाऱ्या निर्मलाताई कांदळगावकर यांनी एन्व्हायरमेंटल सायन्समध्ये मास्टर्स डिप्लोमा घेतला आहे. डू नॉट वेस्ट वेस्ट या तत्वानुसार त्यांनी घनकचरा, बायोगॅस, गांडूळ खत इत्यादींचे व्यवस्थापन व पुनर्वापर यासंबंधी मुबलक असं काम केलेलं आहे. महाराष्ट्राशिवाय त्यांनी इतर काही राज्यातही घनकचरा प्रकल्पाची उभारणी केलेली आहे. इतकेच नाही तर देशाबाहेरही त्यांच्या काही योजना कार्यान्वित आहेत. त्या एमर्जिंग एक्सलन्स टाटा टाई स्त्री शक्ती पुरस्काराने सन्मानित आहेत. शिवाय त्यांना वुमन सुपर अचिव्हर अवॉर्ड 2015 हाही मिळालेला आहे. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या कन्या नेहा कांदळगावकरही आपल्याबरोबर आहेत. त्या ISB हैदराबादमधून त्यांनी MBA पूर्ण केलेलं आहे. त्या डॉईश बँकेमध्ये जॉब करत होत्या, पण आपल्या आईच्या या महान कार्यात स्वतःला पूर्णपणे झोकून देण्यासाठी तो बँकेचा जॉब त्या सोडून सध्या त्या आईबरोबर पूर्ण वेळ काम करतात. वेदच्या व्यासपीठातर्फे तुम्हा दोघींचंही स्वागत आहे. पहिल्यांदा आपण ती फिल्म बघूया जी या विवामच्या प्रवासाच्या संदर्भातली आहे आणि निर्मलाताईंच्या कामाबद्दल आपल्याला ती फिल्म बरंच काही सांगणारी आहे. बघूया. When others plundered nature, this courageous lady looked for ways to restore the ecological balance. When farmers were using pesticides and chemicals, she was developing natural and sustainable ways to make the soil fertile. When growing cities and industries were releasing megatons of waste, she was finding ways to reduce our carbon footprint. Mrs. Nirmala Kandalgaonkar, entrepreneur, environmentalist, social worker. For Mrs. Kandalgaonkar, there is little distinction between a life and a mission. Her degree in environmental science, her experience as a student activist, and first-hand knowledge of farming methods laid the groundwork for a dynamic entrepreneurial venture, Vivam Agrotech. It is a mission to repair and reverse environmental damage. Vivam offers effective solutions for solid waste management such as vermicompost, biogas, mechanical and bacterial composting, as well as power generation from biodegradable waste. From assisting farmers with sustainable agricultural methods, Vivam has now progressed to the urban domain. Currently, it is solid waste management consultant for 125 municipal councils. Vivam's solutions are user-friendly and effective, helping farmers and residents in 5,000 villages in Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa, Punjab and Nepal. Mrs. Kandalgaonkar also runs an NGO, through which it reaches out to self-help groups, empowering people through suitable employment. This groundbreaking work has won praise and admiration not only from the Government of India, but also from overseas. She has also earned the prestigious Tata Tice Stri Shakti Award as National Woman Entrepreneur 2009. Tonight, her environmental mission and a business venture shall get another impetus for offering viable and sustainable alternatives to the harmful farming practice
of using pesticides and inorganic fertilizers, for believing in her work as an essential contribution to resolve global environmental challenges, for infusing professional excellence in business and staying committed to her goal. Maxwell Foundation is proud to confer Maxwell Emerging Excellence Award 2014 on Nirmala Kandalgaonkar. वाह, फारच छान सुरुवात झाली. तुमचा माईक कुठे आहे बघा. हां, इकडे आहे ना. पण आता ना हे बघून कसं वाटलं ना मला की एखादे स्टार स्टडेड नाईट असते आणि मग ना रंगमंचावरती तुम्ही अशा येणार आणि पुरस्कार घेणार. पण तुम्ही आता या ज्या समोर बसलेल्या आहेत ना त्या मला माझ्या निर्मला मावशी वाटत आहेत. तुम्हाला पण तशाच वाटत आहेत ना? मग मी यांना मावशी म्हणतो. हां, तेव्हा आपण मावशी तुमच्यावर गप्पा मारूया. हां, कारण हे बघितल्यावरती मला फार दचकायला झालं हो की प्राऊड टू कन्फर ऑन, त्याच्यापेक्षा मावशीबरोबरच्या गप्पा हे चांगलं आहे. हां, तर पहिला प्रश्न असा, हे व्हिवाम ॲग्रोटेकमध्ये व्हिवाम याचा अर्थ काय? व्हिवाम हे नाव कसं सुचलं ते सांगा आम्हाला. सर्वप्रथम वेदचे आणि डॉक्टरांचे आणि कुलकर्णी साहेबांचे आभार मानते. कारण कचरा हा जरीही निसर्गात तयार होणारा असला तरी कचऱ्याला किंमत नाही आहे असं आपल्या मनात येतं. पण आजच्या ह्या एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती मला बोलवलं आणि मला माझे विचार प्रत्यक्ष कृतीत मी जे काही आणते आहे हे आपल्यापुढे सादर करण्याची संधी दिली, याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. विचारलेलं आज माझी परीक्षा आहे. हां, मी खरं म्हणजे गृहिणी आहे. वैभवसारखी खूप हुशार इंजिनियर अशी नाही आहे. आणि गृहिणी असताना येणारा प्रश्न हा कसा टोलवायचा आहे नक्की मला माहिती आहे. त्याच्यामुळे नाही, काय हरकत नाही. तुम्ही टोलवा टोलवी करा, आम्हाला चालेल. विवम हा एक संस्कृत शब्द आहे. मी माझी कंपनी सुरू करावी असं म्हणून काही नव्हतं माझ्या मनामध्ये. पण ह्या सगळ्या भौतिक याच्यामध्ये एक कंपनी असावी असा जेव्हा विचार आला तेव्हा माझा मोठा मुलगा निलेश ह्याचं संस्कृतवरचं प्रेम प्रचंड आहे आणि त्यांनी नामावलीचं एक पुस्तक काढलं आणि त्याच्यात आपल्या कंपनीचं नाव काय असावं ह्याच्यासाठी थोडासा अभ्यास केला त्याने. आणि त्याच्यातून त्यांनी विवम हा शब्द संस्कृत आहे आणि त्याचा अर्थ चांगल्या पद्धतीने वाढत जाणारा अच्छा असा आहे. आणि श्रीकृष्णाने नंतर आम्हाला कळलं श्रीकृष्णाने पांडवांना असा आशीर्वाद दिला होता की तुझं राज्य विवम होईल. बरं. आणि सांगायला हरकत नाही, खऱ्या अर्थाने मी एक गृहिणी असून अगदी 50,000पासून सुरू केलेल्या व्यवसायाला आज आत्ता आपण बघितलं इथपर्यंतचं स्वरूप आलेलं आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्या विवमला अर्थ देण्याचा मी छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. आपण ना सुरुवात मावशी विवमच्या आधीपासून करूया. तुम्ही म्हणालास 50,000पासून, पण 50च्या आधीच्या तुम्ही ह्या तर पूर्ण गृहिणी होतात. बरोबर आहे. हां, अगदी खरं. म्हणजे अगदी घरातच होतात. अगदी सामाजिक तुम्हाला अंग होतं. बरोबर आहे. पण मग ही सगळी कल्पना आली कशी की 50 आल्यावरती लोक रिटायर वगैरे होतात? म्हणजे मगाशी आम्ही वैभवचा यंग स्टार्टअप बघितला, तुमचा यंगर स्टार्टअप आहे 50व्या वर्षी. तर हा प्रवास कसा झाला ते आम्हाला सांगा. काहीही म्हणा, पण 50व्या वर्षी कुणी ह्या व्यवसायामध्ये सुरुवात करावी असा विचारही करत नाही आणि तो मी केला. हां, केला. ह्याच्यासाठी 2 गोष्टी घडल्या. एक तर अगदी लहानपण मी ग्रामीण भागातली, मराठवाड्यातली, परभणीजवळ एक छोटंसं हट्ट म्हणून गाव आहे, तिथली मी शेतकरी कुटुंबात वाढलेली. हट्टाच्या गुणे असतील तर. आणि शेतकरी कुटुंबातली वाढलेली 18 विश्व दारिद्र्य ज्याला म्हणतात ते नांदत होतं. आई वडील शिक्षक. पण हे असताना अगदी लहान वयामध्ये जे काही बीज मनामध्ये असं होतं की आपण काहीतरी आगळं वेगळं करावं.
काय करावं, कधी करावं, कसं करावं, कोणतं करावं, काहीही कल्पना नव्हती. पण आपण करावं. आणि हे करण्याची प्रेरणा मला वयाच्या 50व्या वर्षी ग्रामीण भागातल्या एका महिलेने दिली. बरं, काय झालं ते? ते असं की मी एका ग्रामीण भागामध्ये मी जनकल्याण समितीचं काम करण्यासाठी महाराष्ट्रभर प्रवास करायची. त्यात आधी औरंगाबाद जिल्हा होता माझा. त्यात एका महिलेने मला सांगितलं की निर्मलाताई, आम्हाला रोजगार पाहिजे आणि आम्ही रात्रीचा दिवस करून काम करू, पण आम्हाला काहीतरी काम द्या. मी खूप विचार केला. मी काही टाटा बिर्ला नाही आहे की मोठी कंपनी आणि त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या महिलांना लावून घ्यावं. आम्ही अडाणी आहोत, आम्ही अशिक्षित आहोत, पण आमची काम करण्याची तयारी आहे. आम्हाला उत्पन्नाचं साधन हवं आहे आणि आम्ही रात्रीचा दिवस करून काम करायला तयार आहोत. ह्या एका त्या महिलेच्या नऊवार नेसणाऱ्या बाईच्या वाक्याने मी परेशान झाले अक्षरशः. आणि मी म्हणले ह्यांना काय द्यावा, व्यवसाय कोणता द्यावा. आणि मग तिथून माझ्या ह्या विवमची सुरुवात झाली. माझं MBA झालेलं नाही आहे किंवा बिझनेस कसा करावा, बिझनेसची पार्श्वभूमी कुटुंबामध्ये नाही आहे, पण मला 2 गोष्टी माहिती आहेत. व्यवसाय करायचा असेल तर रॉ मटेरियल कमी किमतीत पाहिजे, त्याच्यावरती थोडीशी प्रोसेसिंग केल्यानंतर त्याला मार्केट उपलब्ध पाहिजे. बरोबर. ह्या 2 गोष्टींच्यावरती मी फोकस केला, माझा विचार केला असा. आणि कचरा हा गावोगावी नाही, घरोघरी आहे. त्याच्यावरती थोडंसं प्रोसेसिंग झालं की तयार होणारं खत हे आपल्याच गावामध्ये विकल्या जातं. म्हणजे परिस्थिती अशी निर्माण झाली की रॉ मटेरियल हे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगदी जवळ, प्रोसेसिंगसाठी क्वालिफिकेशनची गरज नाही आहे आणि त्या तयार झालेलं फाईन प्रॉडक्ट जे आहे ते आम्ही आमच्या शेतामध्ये वापरू. बस एवढंच हे केलं आणि ती टेक्नॉलॉजी शोधून काढली. आणि ती टेक्नॉलॉजी कशी शोधून काढली सांगा. ती टेक्नॉलॉजी कशी शोधून काढली सांगा. ती टेक्नॉलॉजी अशी शोधून काढली की पारंपरिक पद्धतीने कचऱ्यापासून खत हा विषय होताच, पण जेव्हा मी शेतकरी बांधवांशी बोलायची, परभणी कृषी विद्यापीठाबरोबर, राहुरी कृषी विद्यापीठाबरोबर यांच्याही बरोबर जेव्हा माझा संवाद सुरू झाला की काहीतरी जर आपल्याला करायचं आहे तर त्याच्यामधल्या मुळाशी जाऊन जी काही अडचणी आहेत ह्या दूर करून त्यांना हे वापरण्यासाठी सोपी सुलभ अशी पद्धत व्हावी, ह्याच्यासाठी मी प्रयत्न करत होते. पूर्वी कचरा हा उकिरड्यावरती पडायचा, तिथे तो कुजायचा आणि मग तो शेतामध्ये टाकला जायचा आणि ते टाकत असताना तो खत म्हणून त्याचा वापर व्हायचा, पण ते खत नसायचं. त्याच्यामध्ये बुरशी असायची आणि हे असं सगळं धान्याचा पालापाचोळा, कडबा असं सगळं असताना हे खत म्हणून शेतकरी उचलून शेतामध्ये खत म्हणून वापरायचे. ह्याला खताची व्याख्या म्हणता येणार नाही किंवा खताचा त्याचा उपयोगही होत नव्हता. मग हे कसं करायचं, तर मग ह्या कचऱ्यावरती थोडीशी जर चांगल्या पद्धतीने प्रोसेस केली आणि त्याच्यासोबत व्हर्मी कंपोस्ट आपण वापरलं, वर्म्स वापरले, पण मग वर्म्स उकिरड्यामध्ये सोडायचे का, तर नाही, कारण कचरा कुजताना त्याच्यामध्ये प्रचंड हीट डेव्हलप होते हे आपल्या शेतकरी बांधवांना माहिती आहे. जेव्हा उकिरडा उपसतो तेव्हा त्याच्यामध्ये भयंकर अशी उष्णता तयार होते आणि ह्या उष्णतेने मग ती गांडूळं मरतील. मग गांडूळांना काय पाहिजे, मग त्यांचा अभ्यास केला आणि मग त्याच्यामध्ये फुली एरोबिक असलेलं, त्याच्यामध्ये पाणी जास्त न होणारं, त्याच्यानंतर मग पाणी वाहून जाणारं असं हे एक युनिट तयार करायचं. आणि ते युनिट तयार करत असताना मग माझा नवरा इंजिनियर आहे, त्याची मदत घेऊन हे काम मी सुरू केलं. आणि त्याच्यामध्ये आपली गांडूळही जगली पाहिजेत, खतही तयार झालं पाहिजे, कचराही त्याच्यामध्ये मावला पाहिजे आणि तुमच्याकडे जेवढा कचरा आहे तेवढ्या कचऱ्याचं खत तयार झालं पाहिजे. अशा या पद्धतीने मग हे आम्ही मॉडेल्स तयार केले. आणि मग हे मॉडेल्स तयार करत असताना हे पोर्टेबल पाहिजेत, ठेवायला सोपे पाहिजेत, ऑपरेशन करायला सोपे पाहिजेत आणि मग या पद्धतीने हे मॉडेल्स असे तयार केलेले आहेत. बरं, मला सांगा, हे तर खूप छान दिसते. पहिलं जे होतं ना, पहिली पेटी जी तयार केलेली होती ना तुम्ही, तिच्याबद्दल सांगा. हे कसं आहे, माझी आई म्हणायची की काम कामाचा गुरु, एक काम केलं ते चुकलं की त्याच्यानंतर दुसरं काम. तसं आता हे
अगदी साधं रफ होतं माझं. म्हणजे काय करायचं, डोक्यामध्ये कल्पना असायची आणि मग ती नवरा इंजिनियर असल्याच्यामुळे त्याच्या समोर टाकायची आणि त्यांना सांगायचं की हे मला असं पाहिजे. कसं पाहिजे ते नाही सांगता येणार, पण मला हे असं पाहिजे. ही पहिली पेटी तयार करत असताना मी त्यांची मदत अशी घेतली आणि लोखंडाची जाळी केली, पोर्टेबल असावी आणि 4 पाय तिला आणि बाजूनी चेन लिंक आपण फेन्सिंगला लावतो तशी, आणि वरतून झाकड आणि खालनं एक हे ती जाळीचा पत्रा असं केलं आणि त्याच्यामध्ये मग ते कचरा टाकला. आणि पहिली पेटी औरंगाबादच्या सुभेदारी गेस्ट हाऊसवरती मी दिली. बरं. सुभेदारी गेस्ट हाऊसवरती दिल्यानंतर मग त्याच्यामधून त्यांना खत तयार झालेलं बघायला मिळालं आणि मग त्या खताचा त्यांनी त्याच गार्डनमध्ये वापर केला. बरं. तिथपासून सुरुवात झाली. तिथपासून माझी 2001 5 जून 2001 मध्ये मी ह्या माझ्या व्यवसायाची सुरुवात केली, ज्याला व्यवसाय म्हणतात लौकिकदृष्ट्या. पण याच्यामध्ये मला असं आधीपासून वाटत होतं की आपण हे शेतकऱ्यांसाठी करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मी हे शेतकऱ्यांसाठी करत होते. बरं बरं बरं. आत्ताचा जो आधीचा फोटो होता ना, तो त्या UDCT मधला होता बघा. म्हणजे आपला वैभवचं कॉलेज. येस. काय वैभव. तर त्यामुळे त्या कॉलेजमध्ये पण तुमचा देशपांडे मॅडम म्हणून तिथे आहेत आणि त्यांनी माझं हे सगळं वाचलं आणि मग मला त्यांनी विचारलं की आमच्याकडे म्हणजे ह्या एका प्रोजेक्टमधनं किती बेनिफिट्स मिळतात. त्यांच्या गार्डनमधला कचरा हा तिथेच जिरतो. म्हणजे UDCTच्या गार्डनमधला कचरा तिथेच जिरतो. त्याच्यानंतर त्याचं खत तयार होतं आणि तेच खत त्यांना त्या गार्डनसाठी वापरता येतं. म्हणजे कचऱ्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करायचं नाही. हा माझा हेतू होता. बरं. आता आपण ना हे वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही केलेले आहेत ना, जरा आम्हाला बघू दे नीट. तर हा म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे या स्त्रिया वापरतायत आता हे वर्मी कंपोस्ट. मला वाटतं प्रायव्हेट म्हणजे ज्यांचे बागा वगैरे आहेत ते आधीच्या ह्याच्यात होते का, किंवा ऑफिसेस होते. हे वापरतायत. कमिशनर्स ऑफिस औरंगाबाद म्हणजे ऑफिसेस वापरतायत तुमचा प्रॉडक्ट. त्याच्यानंतर रेसिडेन्स म्हणजे घरामध्ये वापरतायत. इंडस्ट्रीज म्हणजे इंडस्ट्रीजमध्ये वापरतायत. म्हणजे आता मला कळलं, त्या आधीच्या स्लाईडमध्ये तुमची एक घरगुती पेटी होती, एक लार्ज होती. आधीची आपली पहिली स्लाईड होती बघण्या, जिथे 3 प्रकारच्या पेट्या दाखवल्या होत्या की एक घरगुती, एक मोठी आणि एक अजून मोठी अशा होत्या ना. तर म्हणजे त्या कुठेही बसवू शकता तुम्ही. बरोबर. म्हणजे ते पोर्टेबल पण आहेत आणि जसा इथे बघू आपण की हाऊस होल्ड असेल तर छोटी पेटी, मीडियम असेल तर मध्यम आणि लार्ज असेल तर मोठी. म्हणजे ह्या तिन्हीचं उत्पादन आज तुम्ही करता. बरोबर. म्हणजे कचऱ्यापासून खत निर्मिती हा पहिला तुमचा विषय खूप महत्वाचा, की ज्याची छोटीशी सुरुवात झाली, चुकत सुरुवात झाली. तुमच्या कल्पना आणि तुमच्या पतींचं इंजिनिअरिंगचं ज्ञान हे एकत्र आलं. बरोबर. आणि कंपनी सुरू झाली. आता आपण ना पुढच्या टप्प्याकडे येऊया की तुम्ही पुढच्या टप्प्यापूर्वी एकच शिंदेची फिल्म दाखव. हे मी केलेलं आहे. हे छोटं युनिट जेव्हा मी काही ठिकाणी देत असते तेव्हा फक्त त्याच्यावरती माझ्या कंपनीच्या नावाची एक पाटी असते. आता हे जे चित्रामध्ये दिसत आहे ते डॉक्टर राजेंद्र शेंडे, आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल. परवा जी पॅरिसला कॉन्फरन्स झाली आहे आणि भारताचं प्रतिनिधित्व करतात ओझोनच्या साठी, असे हे युनोमध्ये असे हे डॉक्टर राजेंद्र शेंडे. ह्यांनी ती माझ्या एका मित्राकडे पाटीवरचं माझं नाव वाचलं आणि मला फोन केला की मी डॉक्टर राजेंद्र शेंडे बोलतोय. मी म्हणलं एक इन्व्हायरमेंट मला माहिती आहे, हे तुम्ही तोच आहे मी म्हणाले. तो म्हणाल्यानंतर मला एकदम आनंद झाला. मी म्हणलं अरे च्या. मग ते म्हणाले माझ्या घरामध्ये जो कचरा आहे त्याची याची चांगल्या पद्धतीने विल्हेवाट लावता येईल का. मी म्हणलं का नाही लावता येणार, आणि मला थोडंसं चॅलेंजनी काम करायची आवड आहेच. त्याच्यामुळे मग मी हे युनिट त्यांच्याकडे तिथे दिलं. त्यांची आई आहे 80 वर्षे वयाची
त्यांच्या घरी त्यांनी मला सांगितलं परवाच्या दिवशी मला हे युनिट पाहिजे. मी म्हटलं यस. मी परवाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता त्यांच्याकडे युनिट घेऊन गेले, ब्रेकफास्ट केलं त्यांच्याकडे, हे युनिट बसवलं आणि जेव्हा त्यांना 1.5 महिन्यामध्ये मी त्या युनिटमधून एवढं खत दुसऱ्या चित्रामध्ये ती महिला चाळून ते पोतभर खत निघालं, तेव्हा मी त्यांना फोन केला. ते पॅरिसमध्ये होते. त्यांनी सांगितलं ह्याचं ॲनालिसिस करून मला द्या. मी त्याचं ॲनालिसिस करून त्यांना दिलं आणि त्यांच्या घरी सर्टिफिकेट आहे की त्यांच्या घरातल्या कचऱ्यापासून त्यांना हे खत मिळालं. त्यांनी ते खत वापरलं आणि त्यांना आलेले रिझल्ट हे त्यांनी त्याच्याजवळ ठेवलेले आहेत. ते म्हणाले मी 192 देशांना कन्सल्टन्सी देतो आणि माझ्या घरातल्या कचऱ्याचं काय होतं हेच मला माहिती नाही आहे. आणि हे मी त्यांना करून जेव्हा चॅलेंजने दिलं तेव्हा मग त्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवरती ही गोष्ट टाकली, तुझे आहे तुझं पाशी परी जागा चुकला अशी अशातला प्रकार मी त्यांना राजेंद्र शेंडेंना करून दाखवला. हे माझ्यासाठी खूप आहे. किती मस्त. आता आपण ना बायोगॅसकडे येऊया. म्हणजे पुढची तुमची पायरी म्हणजे एके ठिकाणी तुम्ही थांबला नाहीत, त्याच्यामधून आता ऊर्जा निर्माण करता येईल का ह्याच्याकडे गेलात. त्या बायोगॅसबद्दल आता जरा आम्हाला सांगा. ही कल्पना कशी आली बायोगॅसची? काय झालं की गार्डनमध्ये शेतामध्ये जे वेस्ट आहे त्याचं तर करायचं झालंच, पण मग मला काही लोकांचं असे हे यायला लागले की आमच्या नगरपालिकेमध्ये ना कचऱ्याचा फार त्रास होतो. कचरा म्हणजे कोणतं तर खरकटं, आणि ते खरकटं आम्हाला युटिलाइज करायचं आहे, तर काय करता येईल. मी म्हटलं मग त्याचा बायोगॅस करता येईल. आणि साधं सोपं आहे, मी गृहिणी असल्याच्यामुळे 2 दिवस बाई नाही आली आणि कचरा जर बादलीमध्ये राहिला तर त्याला वास येतो. हो, जेव्हा वास येतो तो मिथेनचा असतो. बरोबर. माझं BSc झालेलं असल्याच्यामुळे तेवढं तरी मला कळलं. मी म्हटलं मग हा जो कचऱ्याचा वास येतो त्याच्यामध्ये मिथेन तयार होतो का ना, तो आपण कलेक्ट करावा आणि आपण वापरावा. आणि मग थोडासा अभ्यास केला. माझी 2ही मुलं इंजिनियर असल्याच्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून, आणि मग मी असं सुरुवात केली की मग सिंटेक्स बरोबर टायअप केलं. मी सिंटेक्स बरोबर सिंटेक्सला पण मी कन्सल्टंट म्हणून आहे. गृहिणी असले तरी सिंटेक्स कंपनीला कन्सल्टंट आहे की कसं मला युनिट पाहिजे ज्याच्यामध्ये इनलेटमधून खरकटं टाकलं की डायजेस्टरमध्ये कचरा डायजेस्ट होईल आणि त्याचं खत गॅस तयार होईल आणि तो गॅस मग मी घरामध्ये वापरेन पुढचा फळ. अशा पद्धतीने मग मी हे मॉडेल तयार केलं. ह्याच्यामध्ये बघा इनलेट आहे, तिथे माझ्या कुटुंबाचं जे काही खरकटं उरतं ते त्याच्यामध्ये टाकायचं, त्याच्यामध्ये तेवढंच पाणी टाकायचं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मिथेन तयार झालं की त्या मिथेनला बाहेर पडण्यासाठी फक्त एक आउटलेट दिलेलं आहे. ते आउटलेट मग मी त्या बर्नरला जोडलं आणि मला अशा निळ्या फ्लेमचा गॅस मिळतो. मी औरंगाबादला राहते, मी पुण्याला राहते. माझ्याकडे वर्षभरामध्ये फक्त 1 सिलेंडर मला घ्यावं लागतं. बाकीचा सगळा गॅस हा मी माझा वापरते. आणि आधी केले मग सांगितले असं मी आधी मी माझ्याकडे वापरलं. सिंटेक्सवाल्यांकडे गेले, त्यांना सांगितलं तुमच्याकडे जे हे आहे एक टाकी मला अशी करून द्या, साचे आहेत, हे साचे मला तुम्ही ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करून द्या. त्यांनाही मोठा आनंद झाला आणि मग मी आज सिंटेक्स बरोबर असल्याच्यामुळे हे मॉडेल्स माझं तयार झालेलं आहे. घराघरांमध्ये मी 8व्या मजल्यावर राहते पुण्यामध्ये. 8व्या मजल्यावरती सुद्धा मी माझा दररोजचा स्वयंपाक ह्या बायोगॅसवरती करते. चहा केला, चहाची जी उरलेली पत्ती आहे ती सुद्धा माझी याच्यामध्ये चालली जाते. म्हणजे माझ्या घरातला 1 ग्रॅम कचरा सुद्धा कॉर्पोरेशनला गेली 12 वर्ष जात नाही. याचे अजून काही उपयोग आहेत ना? आधीच्या फिल्म्समध्ये बघूया आपण, आधी फोटोग्राफ्स आहेत. हे जरा सांगा. आता हे घरचं झालं. मी माझ्याकडे लोकांना काय असतं माहिती आहे का, करायचं नसतं त्याच्यामुळे कारणं खूप होतात. आम्ही 8व्या गच्चीवर राहतो. मी 8व्या मजल्यावरती राहते, आमच्याकडे अंगण नाही. माझ्याकडे पण अंगण नाही, मी वर राहते. म्हणजे करा, आपण करा. डोंट वेस्ट. ही मी माझ्या कंपनीचं स्लोगन तेवढ्यासाठी ठेवलेलं आहे. बायोगॅस हा वापरू शकतो. पोर्टेबल युनिट तयार केलेले आहे. 1 किलो जरी कचरा असला, अर्धा किलो जरी कचरा असला किंवा 100 ग्रॅम जरी कचरा असला तरी तो कचरा कॉर्पोरेशनच्या डम्पिंग ग्राउंडवरती न जाता त्याचं युटिलायझेशन जर आपण करणार असू आणि ते एवढ्या चांगल्या पद्धतीने, तर कचऱ्याचा हा भयान प्रश्न जो आहे तो चुटकीसरशी सोडवणं हे माझ्याजवळ आहे. त्याचं सगळं सोल्युशन. आता हा जो फोटो आहे हा पुण्याच्या एका कॉलेजमध्ये आहे. कॉलेजमध्ये हॉस्टेल आहे. हॉस्टेलमध्ये 500 मुलं जेवतात. त्यांचं जे खरकटं आहे ते
ते बाजूला कॅन्टीन आहे, तर त्या कॅन्टीनमधून तिथे आम्ही त्या कॅन्टीनमध्ये तिथे बाजूला मिक्सर लावलेला आहे. मिक्सरमध्ये तो सगळा कचरा पडतो, खरकट ज्याला म्हणू, खूळ. त्या मिक्सरमधून ते पाईपलाईननी त्या डायजेस्टरमध्ये येतं. तिथे त्याच्यावरती प्रोसेसिंग होते. तो बाण जिथे जातोय तिथे डायजेस्ट होतं. आणि वरच्या चित्रामध्ये त्याला एकच आउटलेट दिलेला आहे. तिथून त्या नळीने तो गॅस तयार झालेला परत तो जनरेटर, परत तो कुकिंगसाठी आपल्याला कॅन्टीनमध्ये वापरता येतो. 1 किलो कचरा असो का 500 किलो कचरा असो का 5000 किलो कचरा असो, ह्याचं प्रोसेसिंग हे ॲट सोर्स करावं, याच्यासाठी मी हे सगळे सिस्टम केलेली आहे. ह्यांच्याकडे तयार झालेल्या खरकट्याचं ट्रान्सपोर्टेशन अजिबात होत नाही. कॅन्टीनच्या बाजूला बायोगॅसमधून तयार झालेला गॅस कॅन्टीनला, बस फिनिश. इतकं साधं आहे. आणि ह्या प्रोजेक्टला आम्ही त्या भिंतीसारखाच रंग दिलेला आहे. वास तर अजिबात येत नाही, पण विचारतात लोक की तुमचा त्या कॉलेजमधला बायोगॅस कुठे, मग मला दाखवावं लागतं त्यांना नेऊन. कारण सरकारी ऑफिसेसमध्ये टॉयलेट कुठे हे सांगायची गरज पडत नाही, तसं आमच्या ह्याच्यामध्ये होत नाही, वासच येत नाही त्याला. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने मी हे सगळं केलेलं आहे. हे चंद्रपूरचं दिसतोय बायोगॅस प्लांट. किती मोठा आहे हा? हा 1.5 टनाचा आहे. 1.5 टनाचा? 1.5 टन म्हणजे 1,500 किलो दररोज येणारं. आणि त्याच्या बाजूला सुलभ शौचालय आहे. बरं. हा नगरपालिकेचा बायोगॅस प्लांट आहे. ह्या दोन्हींचं मिक्स. आमचा प्रोजेक्ट हा महिला ज्या अडाणी आहेत, अनपढ आहेत, बचत गटाच्या महिला हा चालवतात. बरं. ह्या चालवतात. हा डोर टू डोर कलेक्शन करतात. त्या प्लांटवरती आणून त्याच्यावरती सॅग्रिगेशन करतात, प्रोसेसिंग करतात. आणि तिथे तयार झालेला गॅस हा एका हॉस्टेलला विकतात. बरं. म्हणजे कलेक्शन करणं, प्रोसेसिंग करणं आणि तयार झालेला गॅस विकणं, अशा ह्या तिन्हीतून आम्ही त्यांना दर महिन्याला ह्या माझ्या अडाणी बायका ज्या म्हणता येईल आपल्या दृष्टीने, पण 10,000 रुपये 4 तास काम करून मिळवतात. म्हणजे क्वालिफाईड नाही आहेत या महिला, असं आपल्याला वाटतं, पण खऱ्या क्वालिफाईड आहेत, स्वच्छतेचं काम करतात. अजून एक आहे पुढे, ते बघूया आपण. चंद्रपूर झाला. पंढरपूर. माझे महाराष्ट्रामध्ये असे 35 ठिकाणी प्रकल्प आहेत बायोगॅसचे वीज निर्मितीचे. हे मोठं पांडुरंगाचं पंढरपूर आहे. 6 टन वेस्ट तिथे दररोज येतं. अच्छा, 6 टन. म्हणजे आपण आता 3ऱ्या टप्प्याकडे येऊया, वीज निर्मिती. हो, आता पुढचा विजेचा. असं हे 35 ठिकाणी प्रकल्प आहेत. आणि त्याच्यामधला माझा हा जो पुण्याचा प्रकल्प आहे. बायोगॅस जनरेटर म्हणजे काय हो? गॅस जनरेटर मधनं फिरल्यानंतर वीज तयार होते. जनरेटर जो आहे, ह्या जनरेटर मधनं एक तर पाण्यावरती, कोळशावरती किंवा गॅसवरती वीज तयार होते, किंवा डिझेलवरती. आपण म्हणजे आता इथं या बायोगॅस मधून वीज निर्मिती झालेली आहे. बायोगॅस कुठून आणायचा? बायोगॅस मला विकत नाही आणायला लागत. डिझेल नाही मी विकत आणायला देत कुणाला. डिझेल आणायचं नाहीये. डिझेलच्या ऐवजी गॅस वापरायचा. मग तो गॅस कुठून आणायचा? कचरा. इथे फार चांगलं दिसतंय. ही सायकल कंप्लीट आहे. तुमच्याकडे कचरा आहे, मग तुम्ही कचऱ्यापासून गॅस तयार करा. त्या गॅसचा एक तर कुकिंगसाठी वापर करा, किंवा त्या गॅसचा विजेसाठी वापर करा. तुम्हाला विजेची गरज आहे, तुम्हाला गॅसची गरज आहे. ह्या पद्धतीने तुम्ही दररोज, हे एकाच जागेवरती आहे. ह्या फोटोत मावशी एक मोठी टाकी दिसते. तो गॅस होल्डर आहे. त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये कसं आहे, तो रॅम्प आहे. रॅम्पवरनं दररोज हॉटेलचं किचन वेस्ट 5 टन येतं. ते थोडंसं सॅग्रिगेट केलं की त्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर मिक्सरमधून ते गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये मिथेन तयार होतो. आणि तो मिथेन ह्याच्यामध्ये कलेक्ट केला जातो. आणि मग ह्याला एक आउटलेट दिलेलं आहे. आणि ते मागच्या बाजूला तो रॅम्प दिसतोय, निळे शेड दिसतात पत्रे लावलेले. आणि त्याच्यामधून जो तयार झालेला गॅस आहे, तो गॅस ह्या जनसेटमधून फिरतो आणि वीज निर्मिती तयार होते त्याच्यामध्ये. हे स्ट्रीट लाईट्स आहेत. हे स्ट्रीट लाईट त्याच्यावरती लागतात. तुमचे जे जुने स्ट्रीट लाईट आहेत, खांब आहेत, त्याच खांबावरती आम्ही ही वीज त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करतो. म्हणजे तुम्हाला खांब बदलायची गरज नाहीये. वायरिंग बदलायची गरज नाहीये. आणि तुमच्याकडे हा प्लांट बंद पडायची गरज नाही, कारण तुमच्याकडे दररोज वेस्ट तयार होतं.
वेस्ट तयार झालं की त्याच्यावरती प्रोसेस ही एकाच जागेवरती होते आणि त्याच्यातून वीज तयार होते आणि ती वीज मग स्ट्रीट लाईटला वापरल्या जाते. फक्त रात्रभर आमचे लाईट चालतात कारण हा प्रोजेक्ट चालवण्यासाठी आमच्याकडे वीज नाही असं होत नाही, कारण आम्हीच वीज तयार करतो. बरोबर. हां, कचरा हा तुम्ही तयार करता, वीज आम्ही तयार करतो, त्याच्यामुळे प्रोजेक्ट कधीच बंद पडत नाही. कचऱ्याचं निर्मूलन होतं जागेवरती ॲट सोर्स. हो 400 ट्यूबलाईट्स रात्रभर चालतात 5 टनावरती. एक चार्ट आहे माझ्याकडे, तो चार्ट दाखवते मी. हो, दाखवा दाखवा. म्हणजे आपल्याला कळत नाही की आपण किती वाया घालवतो. म्हणजे संपत्ती आहे ही नॅशनल नाही आहे, नॅशनल तर आहेच आहे, वैश्विक आहे. वैश्विक आहे. वैश्विक आहे. 1 टन जर कचरा असेल, ह्याचं कोणी कॅल्क्युलेशन केलेलं नसेल, मॅथमॅटिक्समध्ये जे परफेक्ट असतील त्यांनी मला सांगावं की लातूरमध्ये किती कचरा वाया जातो आणि किती आपण वीज वाया घालवतोय. 1 टन जर असेल कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तर ह्याच्यामधून एवढ्या गोष्टी आपल्याला सहजगत्या मिळू शकतात. 3 सिलेंडर LPGचे प्रत्येक दिवशी किंवा 90 क्युबिक मीटर बायोगॅस, 100 kg ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजे खतही तयार होतं, त्याच्याबरोबर खतही तयार होतं. आणि खत तर तयार होईलच ना. होतच ना. म्हणजे गॅस जरी झाला तरी उरलेला भाग आहे तो खतामध्येच परावर्तित होतो. दोन्ही बाय प्रॉडक्ट तयार होतात. हा, म्हणजे एका बाजूला ऊर्जा मिळते, दुसऱ्या बाजूला खत मिळतं. बरोबर. 5 किलोवॅट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर 24 hours म्हणजे 24 तासासाठी. आणि इक्वल टू म्हणजे बरोबर 100 ट्यूबलाईट जर तुम्ही 24 तास जळत ठेवले तर 100 युनिट मिळतात. आणि हे सगळं 1 टन वेस्ट. लातूरचं किती वेस्ट आहे. बापरे. म्हणजे हे कचरा एवढं आपण करू शकतो. ही लक्ष्मी आहे आणि लक्ष्मी ही आपण वाया घालवतो. हो, म्हणजे कचरा ही लक्ष्मी आहे. लक्ष्मीच आहे. आपण दिवाळीच्या वेळी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पाटावरती लक्ष्मीच्या बाजूला छोटंसं झाडूचं प्रतीक ठेवतो. खेड्यामध्ये अजूनही आपल्याकडे पद्धत आहे. क्या बात आहे. तर ते लक्ष्मीचं प्रतीक हे ह्याच्यातून आहे आणि हे मिळवणं प्रत्येकाचं काम आहे, म्हणून मी हे सांगते, बाकी काही नाही. वा. त्यामुळे लक्ष्मी आणि झाडू ह्याचा हा अर्थ किती छान आहे ना. आणि हा आपल्या संस्कृतीत आहे. हा आपल्या संस्कृतीमध्ये आहे. आपल्या संस्कृतीत. आता मला सांगा की ह्यात तुमचं डोकं फार आयडियाबाज असलं पाहिजे बरं का. हा, थँक्यू. नाही का. पण म्हणजे वयाच्या 50 पर्यंत ती जी तुमच्या आयडियाज होत्या त्या सीमित होत्या, त्याला हे मोठं अंगण मिळालं आणि मग तुमच्या डोक्यातून आयडियाज यायला लागल्या. तर मला सांगा की कल्पना तुमच्या डोक्यात आली समजा याच्यातली सगळी, मग ती तुम्ही स्वतः तयार करता का करवून घेता इतर लोकांच्याकडनं, काय करता? नाही, आयडिया ही माझी असते, कारण माझ्या ह्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी असतात. एक तर इतरांना रोजगार मिळवून देणं, जे क्वालिफाईड नाही आहेत त्यांना आणि जे क्वालिफाईड आहेत त्यांना पण ह्याच्यामध्ये. कारण मग माझ्या जे काही मनामध्ये आलं की वेस्ट डिस्पोजल, आता मी 125 नगरपालिकांना कन्सल्टंट म्हणून आहे, तर 125 नगरपालिकांना कचऱ्यावरती प्रोसेस करण्यासाठी किती पैसा लागणार आहे आणि मग तो स्टेट गव्हर्नमेंटकडनं कसा मिळवून द्यायचा ह्याचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करण्यासाठी मला इंजिनियरची गरज लागते. बरोबर. साईट व्हिजिट करणं, सर्व्हे करणं ह्याच्यासाठी. तर हे काम मी करते आणि मग ह्या लोकांना गव्हर्नमेंटकडनं पैसे मिळवून देणं, त्याच्यावरती त्यांना प्रोसेसिंग करण्यासाठी काही मशिनरी तयार करणं. आणि ह्या मशिनरी तयार करत असताना माझ्याकडे माझा नवरा इंजिनियर आहे आणि त्याच्या हाताखाली अजून 10 इंजिनियर्स आहेत आणि हे काम आम्ही काही ठिकाणी बाहेर देतो, कारण त्यांनाही जॉब मिळावा या हेतूने. आणि आता विषय निघालाय म्हणून मी एक पुढचं सांगून टाकते की आता जे स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये चालू आहे विषय तो पुढचा, तर त्याच्यामध्ये वाराणसीमध्ये आता माझं गेल्या 2 ऑक्टोबरपासून काम सुरू झालेलं आहे आपल्या मोदीजींच्या. 10,000 विद्यार्थ्यांना मी हे सगळं तयार करण्याचं ट्रेनिंग तिथे देणार आहे. कारण आज वेस्ट डिस्पोजलमध्ये बाकीच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण सर्टिफिकेट घेतो, डिग्री घेतो, पण वेस्टसाठी कुणीही मॅनेजमेंट कोर्स केलेला नाही, जो की मी पहिला करते भारतामध्ये. आणि कोर्स तयार केलात तुम्ही? यस. वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे MBA इन वेस्ट मॅनेजमेंट. यस. वा, क्या बात आहे. आणि हा राजीव प्रताप रूढींनी त्याला परमिशन दिलेली आहे. आता येत्या 15 दिवसामध्ये वाराणसीमध्ये माझा पहिला क्लास त्याचा सुरू होणार आहे की वेस्टपासनं बेस्ट कसं करायचं. वा, क्या बात आहे. नुसतं बोलून होणारी गोष्ट नाही आहे. आणि सोबत ही माझी मुलगी आहेच आहे, त्याच्यामुळे तो कोर्स तयार झाला. आपल्या लातूरमध्येही तो होईल. बरं, नक्कीच होईल. मला सांगा की तुमचे ग्राहक कोण कोण आहेत? हो,
आता आपण बघितलं त्याच्यामध्ये थेट मोदींपासून सगळे खालपर्यंत चपराशापर्यंत माझे सगळे ग्राहक आहेत. वाराणसीमध्ये माझा ह्या बायोगॅस सुरू झालेला आहे. जिथे वेस्ट तिथे बेस्ट आणि तिथे विवम. बाकी काही नाही. बाकी काही नाही. बाकी काही नाही. माझ्या वेस्टला जात नाही आहे, लिंग नाही आहे, परिस्थिती नाही आहे. जिथे वेस्ट आहे तिथे प्रोसेसिंग केलं की त्याच्यातून बेस्ट तयार होणार आणि ते तुम्ही वापरा, विका आणि त्याच्यातून पैसे मिळवा. बस इतकं साधं सोपं तत्व आहे माझं. किती महत्वाचं आहे ना, कचरा हा युनिव्हर्सल आहे. म्हणजे तो जाती धर्म लिंग सगळ्याच्या पलीकडे आहे. कारण सगळी माणसं कचरा निर्माण करतात आणि उपद्रव सगळ्यांना होतो, पण सोल्युशन कोणी शोधत नाही त्याच्या. ते मी शोधून काढलेलं. बरं मला सांगा, हे सगळे प्रॉडक्ट तुम्ही म्हणतात वाराणसीत आहेत, 125 नगरपालिकांमध्ये आहेत, विक्री तर केली तुमच्या कंपनीने, विक्री पश्चात सेवा कशी देता तुम्ही? हां, छान प्रश्न विचारला. काय होतं माहिती आहे का, आता वाराणसीमध्ये हे जे डॉक्टर प्रशांत म्हणून आहेत, तर हे तिथले डॉक्टर आहेत, पण आपणही डॉक्टरच आहात. पण ह्याला हा माझा विषय खूप भावला, आवडला आणि त्यांनी सांगितलं की मी विदाऊट कमिशन हे तुमचं काम करायला तयार आहे, तरुण आहे. बरं. आणि त्यांनी सांगितलं की हे इथे जे काही तुम्ही युनिट द्याल त्या सगळ्या युनिटला मी सर्व्हिस देईन. मी फक्त माझ्याकडचा जो काही माणूस आहे ते मॅन पॉवर मात्र आपण त्याची वापरूया. म्हणजे बघा, त्याचे चार्जेस तर मी घेते. माझ्या घरामध्ये जर मला गॅस फुकट मिळत असेल तर मी तो गॅस चालू कसा राहील हे बघेन. खरंय, कारण मला तो फुकट मिळतोय. बरोबर. प्रोजेक्ट बंद केव्हा पडतो, मला त्याचा काही उपयोग नसेल तर तो प्रोजेक्ट बंद पडतो. इथे मला दररोज फुकट गॅस मिळतो, मग मी 1 किलो सुद्धा काय 1 ग्रॅम पण खरकट बाहेर टाकणार नाही. त्याचा गॅस होतोय, तुम्हाला काही उपद्रव नाही आहे. आणि अशा पद्धतीने मी ह्याच्यातून म्हणजे अडाणी तरुणांना, महिलांना रोजगार देते की हा प्रोजेक्ट कसा चालवायचा ह्याचं ट्रेनिंग देते मी. मला सांगा की उद्योजक म्हणून तुमचे प्लस पॉईंट कुठले आहेत आतापर्यंतच्या प्रवासात, आणि काही मायनस पॉईंट पण मिळालेत का तुम्हाला? प्रचंड. काहीतरी विचार. नाही बोलणार आहे. मला प्लस पॉईंट्स म्हणजे काय की प्रामाणिकपणाने काम करणं, निसर्गाची पूजा म्हणून करणं. आणि मी कधीही माझ्या कंपनीचा टर्नओव्हर हा विषय घेतलेला नाही आहे. बरं. आज हजारो लोकांना काम दिलेलं आहे, एवढ्या राज्यांमधून काम आहे, तिथे ते काम करतात, तिथे पैसा मिळवतात आणि ते समाधानी आहेत. ह्याच्यात मला समाधान मिळतं, बाकी काही नाही. त्यामुळे हा तुमचा प्लस पॉईंट. उद्योजक म्हणून तुम्ही नवीन कौशल्य कुठली शिकलात? म्हणजे 15 वर्षापूर्वीची निर्मला आणि आत्ताची 2016 सालची, ह्याच्यात कुठले कुठले स्किल्स तुमच्यातले डेव्हलप झाले? स्किल जे काही होते ते अशा पद्धतीने डेव्हलप झाले की इतरांना काम मला पूर्वी जे देता येत नव्हतं ते देता येतंय आता. ह्याचं एक समाधान, प्रचंड समाधान. ते जेव्हा पैसा मिळवतात, माझ्या ग्रामीण भागातल्या महिला जेव्हा सांगतात की ताई आमच्याकडे आम्हाला एवढे एवढे पैसे मिळालेले, त्याचं सेव्हिंग करतायत, हे मला पूर्वी काही करता आलं नाही. केरळसारख्या ठिकाणी गेले, कर्नाटकमध्ये, पूर्ण ह्या भारतामध्ये जितक्या राज्यांमधून माझं काम चालू आहे तिथे तिथे कॉन्टॅक्ट्स असे निर्माण झालेले, तयार झालेले आणि तेवढी घरं मला मिळालेली आहेत. हो, पण तुम्ही कुठली नवीन स्किल्स शिकलात? म्हणजे ना आता मगाशी ती फिल्म होती ना मॅक्सेलची, तिथे तुम्ही कॉम्प्युटरवरती दाखवलंय, तर तुम्ही कुठली नवीन स्किल शिकलात? नवीन स्किल म्हणजे मला मोबाईल पण ऑपरेट करता येत नव्हता, पण मला मोबाईलही ऑपरेट करता आला, लॅपटॉपही ऑपरेट करता आला आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी ह्याच्यातून शिकले. बाकी काही. बरोबर ना. पण हे किती महत्त्वाचं आहे. मी मुद्दामून हा प्रश्न विचारला की बऱ्याच वेळेला ना नवीन शिकण्यासाठी लोक वयाचं कारण दाखवतात. नाही, ते नाही आहे. मी ते सगळं शिकले आणि शिकवायलाही आवडतं. आता साधं एक उदाहरण सांगते. पाणी अडवा पाणी जिरवा हे मोठे मोठे स्लोगन आहेत, हे मला माहिती नाही, पण मी माझ्या नातवाला एक शिकवलेलं की कुणी घरी आलं की तो आपला ट्रेमध्ये पाणी घेऊन जातो, त्यांना देतो आणि त्यांचं पाणी पिणं होईपर्यंत तो तिथे थांबतो आणि पेले सगळे परत गोळा करून आत जाताना आम्ही हॉलमध्ये कुंडी ठेवलेली आहे, त्या पेल्यामध्ये जे काही उरलेलं पाणी असतं ते तो कुंडीत टाकतो आणि घेऊन जातो. येणाऱ्या लोकांना त्याच्यातून एक असा संदेश मिळतो की पाणी वाचवायचंय. क्या बात. पाणी वाचवा पाणी जिरवा हे 5 वर्षाचे मला प्रत्यक्ष कृतीतून जर शिकवलं तर ते होऊ शकतं. एवढंच मी करू शकले, बाकी काही नाही. वा वा वा.
तुमचं ऑफिस जे आहे ना आज, तुमचं ऑफिस, तुमच्या टीममध्ये आज किती लोक आहेत आणि तुमच्या कुटुंबाचा त्यातला सहभाग हे आम्हाला सांगा. माझ्या कुटुंबातला सहभाग तर दिसतोच आहे तुम्हाला. ती माझी ड्रायव्हर आहे, पार्टनर आहे, डायरेक्टर आहे, सगळी आहे. मुलगी आहे, बँक सोडून मला जॉईन झालेली आहे. माझे सासू सासरे, आई वडील आता कोणी नाही आहेत, पण त्यांचा मला चांगला सपोर्ट होता. आणि धार्मिक वृत्तीचे असल्याच्यामुळे हे चांगलं करते, निसर्गाची पूजा एवढंच ते समजायचे माझ्या बाबतीमध्ये. नवरा इंजिनियर आहे, दोन्ही मुलं इंजिनियर आहेत, तेही मला ह्याच्यामध्ये चांगल्यापैकी सपोर्ट करतात. आणि मिस्टरांनी तर नोकरी सोडून मग ते तुम्हाला जॉईन झाले नाही का? असं म्हणता येत नाही. एका कंपनीमध्ये कन्सल्टंट होते, पण हा माझा सगळा व्याप, मी इंजिनियर नाही आहे त्याच्यामुळे मला बऱ्याच वेळा असं गडबडायला होतं. तुमच्यासारख्याने एखादा प्रश्न विचारला तर किती केलं वाटन काय, पण मग त्यांनी बघितलं की हिची फारच ओढाताण होती आहे, धावपळ होती आहे, आणि त्याचा उपयोग बाकी ठिकाणी न करता आपण ह्याच्यासाठी करावा म्हणून विवमसाठी ते विवम सॉलिड वेस्ट अगदी 50,000पासून सुरुवात केलेली कंपनी मी आज 5 कोटीचा टर्नओव्हर क्रॉस केलेला आहे असं बॅलन्स शीटवरनं दिसतं. आणि ह्याच्यामध्ये त्यांचा सहभाग हा प्रचंड आहेच आहे. आणि आज जवळपास 150 लोक माझ्या कंपनीमध्ये काम करतात. 150 लोक काम करतात. आणि अगदी अनपड आहेत, अडाणी आहेत, काही इंजिनियर आहेत, काही रिटायर झालेले आहेत, आणि असे हे सगळे लोक माझ्याबरोबर मला मदत करतात. आता मी ना जरा तुम्हाला 2 मिनिटं विश्रांती देतो आणि नेहाकडे येतो. नेहा, तू आईला जॉईन व्हायचं कसं ठरवलंस? म्हणजे या विषयात तू कशी पडलीस? कारण आधी तू तर बँकेत होतीस, तू ह्या विषयात कशी पडलीस? मी बँकेमध्ये होते. 2007 साली माझं कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण झाल्याच्या नंतर मी M.Com केलं. M.Com केल्याच्या नंतर मी बँकेमध्ये लागले. डॉइचे बँक जी जर्मन बँक आहे, तर त्या बँकेत जॉईन झाले. आणि साधारण 3 वर्ष मी त्याच्यामध्ये काम केलं. आणि काम करता करता असं वाटायचं की हा बँकेतला जो जॉब आहे तो एकदम लिमिटेड स्कोप आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही खूप आपल्या स्वतःच्या ह्याच्यावरती काही जास्त करता येत नाही. आणि लहानपणापासूनच बघतो आम्ही, मोठे झाल्यानंतरही सुद्धा सगळे तिन्ही भावंड दरवेळेस म्हणजे तेच आईचं सातत्य कामामधलं. आणि ती इतक्या वर्षापासून धडपड करते. आधी सामाजिक करत होती आणि नंतर मग आता कंपनीच्या साठीचं. तर आपलं सगळं पूर्ण कार्य किंवा आपलं जे टॅलेंट आहे, माझे जे क्वालिटीज आहेत, टॅलेंट आहे, हे सगळं दुसऱ्या कोणासाठी न वापरता ते का ना स्वतःच्या आईच्या बिझनेससाठीच आपण करावं असं म्हणून बँकेतला तो एवढा चांगला जॉब सोडून मी शेवटी आईला जॉईन झाले. वा, म्हणजे असं तू निर्णय घेतलास की 3 वर्ष. अँड यू आर हॅपी? आय एम व्हेरी मच हॅपी. कारण आज मी बँकेत असते तर फक्त लिमिटेड स्कोप मध्ये होते, पण मी आज पूर्ण भारतामध्ये. तू काय काम करतेस आज या ऑर्गनायझेशन साठी? मी तसं एम्प्लॉईज आहे विवमची. आणि आई जसं सांगते आणि तिच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण बिझनेस डेव्हलपमेंट हे माझ्याकडे आहे. तर आज ऑल ओव्हर इंडियामधलं जे कंपनीचं एक्सपांडेशन आहे आणि नवीन जे मार्केट आहे तर ते सगळं, आणि प्लस नवीन बिझनेस जनरेशन हे सगळं माझ्याकडे आहे. आईकडून तू काय काय गोष्टी शिकलीस? आईकडनं तसं बरंच काय काय शिकले की निसर्गाचं ऋण फेडता फेडता बिझनेस पण कसं हे करायचं हे मॉडेल मी आज त्याच्यामधून तयार केलं. आणि आज माझ्या जे कलिग्ज आहेत, माझे जे फ्रेंड्स आहेत, माझे जे समवयस्क आहेत, तर त्यांना याच्यामधून हेच सांगते की बिझनेस आणि निसर्गाचं ऋण फेडणं हे ज्या क्वालिटीज मी आईकडनं शिकले ते मी आज इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे निसर्गाचा तोल साधूनही आपल्याला व्यवसाय करता येतो हे तू, आणि हे सगळ्यात महत्वाचं आईकडून तू शिकलीस गोष्ट. पण मला सांग की तुमच्या घरामध्ये जनरेशन गॅपमुळे मतभेद होतात का नाही? म्हणजे आता आईची एक जनरेशन, तुझी एक जनरेशन, आणि झाले तर तुम्ही ते कसे सोडवता? आमच्याकडे वारंवार एकच हे असतो वर्ड की चर्चा.
आता याच्यामध्ये बरेच आमचे खूप मतभेद तर होतातच, पण शेवटी चर्चेमधून तो विषय सुटतो आणि जे काही योग्य असेल ते आम्ही चौघे मिळून डिसिजन घेऊन त्याचं एक हे करतो. बरं, त्या जरा हसतायत का बरं हसतायत जरा सांगा, तुमची बाजू सांगा मला त्यातली. खरं सांगायचं तर आता सध्या मी कमांडिंग असल्याच्यामुळे, कारण बिझनेस जनरेशन इज माय, हे मॅनेजमेंट इज माइन, त्याच्यामुळे त्यांना जास्त तू स्कोप देत नाही. ओके ओके चालेल. म्हणजे आता आम्हाला कळलं की विवमचं भविष्य काय आहे ते. तिथे तरुण रक्ताकडे ते आलेलं आहे. पण मला एक तुला खास करून प्रश्न विचारायचा आहे की आधी तुझी आई गृहिणी होती, तुमचं कुटुंब, वडील नोकरी, कन्सल्टन्सी हे सगळं करत होते, सर्वसाधारण जसं कुटुंब आहे तसं तुमचं कुटुंब होतं. 15 वर्षामध्ये आता तुम्ही उद्योजक झालात. म्हणजे कुटुंबाचं राहणीमान, तुमची लाईफस्टाईल ही कशी बदलली, किती बदलली, त्याच्यात काय बदल झाले? लाईफस्टाईलमध्ये सुरुवातीपासूनच आम्हाला आईवडिलांनी खूप चांगल्या पद्धतीने हे केलं, शिक्षणही खूप चांगल्या पद्धतीने दिलं. आता आम्ही मुंबईमध्येच होतो, मुंबईमध्ये राहत होतो, माझं बालपण पूर्ण मुंबईमध्ये गेलं, त्याच्यामुळे शाळा, कॉलेज हे सगळं मुंबईमध्ये शिक्षण झालं. आणि त्याच्यानंतर आईच्या सोबतच प्रवास आमचा लहानपणापासून खूप असायचा, कारण ती महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण सगळीकडे जनकल्याण समितीचं, संघाचं, समितीचं अशा सगळीकडे फिरत असायची. त्याच्यामुळे आमचं लाईफस्टाईल हे सुरुवातीपासूनच चांगलं राहिलं. आणि आता जास्त करून आम्ही पूर्ण भारतभरामध्ये कामाच्या याच्यामुळे आमचं फिरणं होतं आणि तशा पद्धतीने खूप चांगलं आई वडिलांनी आम्हाला. हो, पण म्हणजे मला तुला असं विचारायचं होतं की बऱ्याच वेळेला मगाशी ना अर्चना त्यांच्या बोलण्यामध्ये तो विषय आला की शहरामध्ये आपण राहतो, ते मार्केट आणि तो बाजार आपल्या घरामध्ये घुसतो आणि मग आपल्याला ते हे नाही करता येत, म्हणजे मग त्याला आपल्याला रोखता येत नाही, टोकता येत नाही. त्या दृष्टीनं तुमची लाईफस्टाईल आज बदलली आहे का पूर्वीसारखीच आहे? पूर्वीसारखीच आहे. बरं, मी जरा निर्मलाताईंकडे जातो. तुम्ही याच्यावरती मला सांगू शकाल की तुमचं घर, ते घरपण जे आहे 15 वर्षापूर्वीचं, ते तसंच टिकवून आहे असं वाटतं तुम्हाला? हो, तसंच टिकून आहे, कारण बदलायचं काही चान्सच नाही म्हणायला हरकत नाही. बरं, कारण गृहिणी पण काही जात नाही. हां, आता लॅपटॉप आलेला आहे, पूर्वी मोबाईल नव्हता, पूर्वी प्रवास करायचा एकटीने, बसनी करायचा, पण आता कार आलेली आहे. बस एवढंच काय जो फरक आलेला आहे, झालेला आहे, बाकी काही नाही आहे. कामामधला प्रत्यक्ष आनंद जो आहे तो प्रत्येकाने घ्यावा, असं जेव्हा घराचं एक बीज आहे, सूत्र आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाने आपापल्या फील्डमधला आनंद घ्यावा एवढंच सांगितलेलं असल्याच्यामुळे तसा मिळतो. बाकी काही नाही आहे. म्हणजे अगदी गॅस हा नको वापरायला, हाच वापरला पाहिजे असं काही नाही आहे. आमच्याकडे बायोगॅस सगळ्यांना चालतो, त्याच्यामुळे हा बायोगॅसच वापरला जातो. आपलं काय आहे, आपलं ध्येय काय आहे, हेतू काय आहे. आता तुम्ही जसं सांगितलं पाण्याचं आणि मी सांगितलं माझ्या नातवाचं, हे जे उदाहरण आहे, मी जेव्हा भाजी चिरायला निवडायला बसते तेव्हा माझा नातू ती एक काडी उचलतो आणि ते झाकण उघडतो वर्मी कंपोस्टिंगचं आणि गांडूळ खा असं म्हणून तो त्याच्यामध्ये ते टाकतो. म्हणजे हे त्याच्यावरती झालेले संस्कार आहेत की कचरा बाहेर टाकायचा नाही. चॉकलेट दिलं तर त्याचं वरचं रॅपर आहे ते तो कचऱ्याची बादली कुठे आहे ती शोधेल कुणाकडे गेला तरी, आणि बादली कुठे म्हणेल आणि ती बादली उघडून, हा तो जो संस्कार दिलेला आहे तो माझ्यावरती झाला का नाही मला माहिती नाही आहे, पण मी दिलेला आहे एवढाच माझ्यामध्ये जो काय झालेला आहे तो बदल आहे, बस. आता नेहा म्हणाली बघा की निसर्ग आणि व्यवसाय ह्यांची सांगड कशी घालायची ते ती तुमच्याकडून शिकली. तुम्हाला निसर्ग आणि माणूस ह्याच्यातलं नातं कसं असावं असं वाटतं? हां, ते काय आहे, कसं असावं, आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकानं कुठली मूल्य जपली पाहिजे, त्याची भूमिका काय असली पाहिजे ते सांगा. निसर्ग हा तर निसर्गच आहे, तो आपल्याला भरभरून देतो, आपण त्याला काही देत नाही आहे, हे दुःख आहे. प्रत्येकाने द्यायला पाहिजे. वैभवसारख्या, अर्चनाताईसारख्या, माझ्यासारख्या ह्याच्यामध्ये किती तोकडे आहेत, किती कमी पडणार आहेत हे तर आपल्याला माहितीच आहे. पण प्रत्येकाने एक करावं की माझ्या हातून काय होतं, माझं घर, माझा परिसर
हे कसं राहील. आता साधं छोटंसं उदाहरण सांगते. आम्ही केळ खातो, आतला केळ खाल्ल्यानंतर वरचं जे साल्टं आहे ते प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगमध्ये गुंडाळून ते फेकून देतो. निसर्गातून आलेलं केळ जे आहे हे परत आम्हाला निसर्गाला द्यायचं आहे. ही फक्त भावना प्रत्येकाने बाळगावी आपल्यामध्ये, एवढंच माझं सांगणं आहे. मग निसर्ग तुम्हाला भरभरून देईल. निसर्गाला ओरबडणं आणि ह्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी जरी आपण लांब ठेवल्या तरी मला काय करता येणं शक्य आहे, मला सुनामी रोखता येणं शक्य आहे का, नाही आहे. पण मी माझ्या घरातला कचरा बाहेर टाकणार नाही, डम्पिंग ग्राउंड तयार होऊ देणार नाही. आणि डम्पिंग ग्राउंड तयार झालेलं आहे ते नाहीसे कसं करायचं ह्याच्यासाठी जेव्हा मी काही टेक्नॉलॉजी शोधून काढते ती गावागावांमध्ये एक व्यवसाय म्हणून झाली पाहिजे. कारण आज जागेची जी किंमत आहे ही डम्पिंग ग्राउंडसाठी नाही आहे. त्या डम्पिंग ग्राउंडला मोकळं करून ती नगरपालिकेला जर दिली तर त्या जागेची किंमत ही जास्त येणार आहे आणि हे सहज होऊ शकणार आहे. असं मी केलेलं आहे. तुम्ही हे दाखवताय आम्हाला चिपळूण. मी एक चिपळूणचा प्रोजेक्ट दाखवते. माझा पहिला ह्या व्यवसायात उतरल्यानंतरचा आहे. हे चिपळूण म्हणून मढाळजवळ, चिपळूण जवळचं मढाळ म्हणून एक गाव आहे. तिथले काही शेतकरी आमच्याकडे आले होते आणि त्यांच्या शेतामध्ये वीज नाही आहे. वीज खूप लांबून आणावी लागत होती त्यांना, त्याचा खर्च जास्त होता. मग त्यांनी आम्हाला विचारलं तुम्ही आम्हाला हे द्याल का. आम्ही म्हटलं चालेल, काही हरकत नाही. फंड्स त्यांनी गोळा केले, काही आम्ही त्यांना दिले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हा त्यांच्या शेतामध्ये कचरा तयार झालेला आहे त्याच्यापासून वीज निर्मिती केली. आणि त्या वीज निर्मितीचा सगळ्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे ह्या माझ्या आयुष्यातल्या पहिल्या प्रकल्पाचं उद्घाटन हे डॉक्टर अनिल काकोडकरजींनी केलेलं आहे. की त्याच्यामध्ये कचरा आलेला आहे, तो सेग्रिगेशन होऊन शेतामधला आहे, त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिक काही नाहीच आहे. तो त्या डायजेस्टरमध्ये पडला आणि त्याच्यामधून ती वीज तयार झाली. आणि तिसऱ्या चित्रामध्ये त्यांनी ते बटन दाबलेलं आहे आणि खालच्या चित्रामध्ये ते फोकस 2 लागलेले आहेत. त्या 2000 जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरती त्या दिवशी जो मी आनंद बघितला तो माझ्यासाठी खूप मोठं सर्टिफिकेट. पहिला महाराष्ट्रातला वीज निर्मितीचा प्रकल्प हा माझा आहे. ह्याच्यामध्ये अजून मला एक आनंदाची गोष्ट आहे की आज कचऱ्यापासनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती वीज तयार करणारी एक ग्रामीण भागातली मराठवाड्यातली हट्ट्यासारखी महिला आहे असं जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं तेव्हा मला म्हणजे खरोखर आनंदाला काही पारावार नाही असं होतं. असा हा एक प्रकल्प, प्रकल्प खूप महत्त्वाचा वीज निर्मितीचा आहे. जरा ना तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी जे काही आपले फोटोग्राफ्स आहेत त्यामध्ये ते जरा आपण पाहूया, पुढं जाऊ. आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आता तुम्ही जाताय, वेगवेगळ्या ठिकाणी आत्ता निर्मलाताईंना MBA सारखी जी वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत तिकडे त्यांना आता गेस्ट लेक्चरर्स म्हणून बोलवत आहेत. बघूया आपण आता. हा TI दिल्ली कॉन्फरन्समध्ये त्यांचा इंटरव्ह्यू चाललेला आहे. सोशल एंटरप्राइज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, त्याच्यानंतर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉन्फरन्समध्ये त्या बोलत आहेत अहमदाबादला. एका एंटरप्रेन्योर मॅगझिनमध्ये माझ्यावरती एक आर्टिकल आलेलं होतं आणि ते आर्टिकल मोदीजींनी वाचलं आणि एक मला फोन आला की CM ऑफिस से बात करा होते गुजरातचे. मी म्हटलं CM ऑफिस म्हणजे क्षणभर माझ्या लक्षात नाही आलं की चीफ मिनिस्टरचं ऑफिस आहे म्हणून, तेवढंही माझं ज्ञान नव्हतं. आणि त्यांनी सांगितलं की CMने आपको बुलाया है, कब आओगे. मी म्हटलं कुठे यायचं आहे. त्यांनी सांगितलं गुजरातला, अहमदाबादला. म्हटलं ठीक आहे, काय हरकत नाही, मी येईन. आणि मग त्यांनी ते एंटरप्रेन्योरमध्ये ह्या मासिकामध्ये आलेलं आणि मग मी गेले आणि तिथे तो इंटरव्ह्यू झाला. आणि ह्या चित्रामध्ये ह्या एंटरप्रेन्योरमध्ये माझं आलं तर माझ्यावरती आर्टिकल. तर हे जे ग्रहस्थ आहेत हे सगळ्यांना तुम्हाला माहिती असेल, जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस आणि वॉरन बफेलो आणि त्याच्या बाजूला निर्मला कांदळगावकर आहे. हे जेव्हा लोकांनी बघितलं, कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांनी बघितलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हे कसं काय शक्य आहे, तुम्ही ग्रामीण भागातली एक महिला आहात आणि हा व्यवसाय करता आहात तुम्ही. हे जेव्हा मोदीजींनी मला बोलवलं तेव्हा मी गुजरातमध्ये गेले. तिथे हा प्रकल्प त्यांना दाखवला, सांगितला की कचरा नुसता गोळा करणं नाही आहे तर त्याच्यावरती पुढे प्रोसेसिंग करणं हे मस्ट आहे. आणि मग ह्या प्रोसेसिंगकडे मी वळले. आज गुजरातमध्ये आहे आणि तिथे माझं हे लेक्चर झालेलं होतं. त्याच्यामध्ये सगळे सायंटिस्ट आणि मोठे मोठे लोक आलेले होते. ह्या ज्या आहेत ह्या फराह पंडितच्या
फराह पंडित आहेत, हिलरी क्लिंटनच्या असिस्टंट आहेत त्या. तर त्या भारतामध्ये आल्या होत्या. तर त्यांनी शोध घेतला, चौकशी केली की ग्रामीण भागातली अशी एक महिला आहे की जी कचऱ्यापासून वीज तयार करते आणि मला तिला भेटायचं आहे. बरं. त्यांनी मला बोलवून घेतलं. माझा मुलगा आहे माझ्या पाठीमागे, निलेश. तो बी झाला आणि नंतर मी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये केलं, पण तो माझ्याबरोबर काम करतो. आणि त्यांनी ते हिलरी क्लिंटनला सांगितलं की अशी अशी ग्रामीण भागातली भारतामधली एक महिला असा व्यवसाय करते आणि कचऱ्यापासून वीज निर्माण करते. हे आपले माधवराव चितळे आहेत, जागतिक कीर्तीचे जलतज्ञ आहेत, त्यांनी हा केलेला आहे. हे कुलकर्णी साहेबांनी हा बघितला बँक ऑफ महाराष्ट्राचा, त्याच्यामुळे त्यांच्या लक्षात आलं. हे अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून इंटरव्ह्यू होता, त्याच्यामध्ये मी आत्ता जसं बोलवलं तसं मी जाते. हे रश्मी बन्सल म्हणून आहे, ते जे पुस्तक तुम्ही वाचलं, ही एंटरप्रेन्योरवरती लिहिणारी आहे आणि तिने माझ्यावरती एक फॉलो एव्हरी रेनबो म्हणून पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये अख्खा एक चॅप्टर लिहिला. तिने सांगितलं की हे कसं काय शक्य आहे. मी म्हटलं ये आणि तू बघ. मग ती माझ्या प्लॅन्टवरती आली. तिने तर सगळा 8 तास माझा इंटरव्ह्यू घेतला आणि प्लॅन्टवरती आल्यानंतर तिने बटन दाबलं आणि लाईट लागले. रस्त्यावरचे 400 ट्यूबलाईट लागले. बटन दाबलं आणि रस्त्यावरचे 400 ट्यूबलाईट बंद झाले. तेव्हा तिने माझ्यावरती हा चॅप्टर लिहिला. म्हणजे तिने प्रत्यक्ष घेतलेला आहे. वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटमध्ये कॉलेजमध्ये माझ्यावर लेक्चर झालं होतं MBAच्या विद्यार्थ्यांसाठी. ग्रामविकास कसा करायचा, तर ह्याच्यातून ग्रामविकास होऊ शकतो हे मी सांगितलेलं आहे, त्यांना दाखवून दिलेलं आहे पुढे. क्या बात. हे शाळांच्या ट्रिप्स येतात. औरंगाबादला माझ्या गच्चीवरती मी हे केलेलं आहे. लोक म्हणतात आम्हाला अंगण नाही, आम्ही अशा राहतो, पण काही हरकत नाही, तुम्ही या आणि बघा हे, असं मी त्यांना गृहिणी. हो, हे टेरेस गार्डन आहे माझं. पण ह्याच्यातली अजून एक ब्युटी तुम्हाला सांगते, कदाचित दिसतं का नाही लक्षात येत नाही, पण त्याच्यामध्ये मी हे कुंड्या न ठेवता टायरमध्ये बाग केलेली आहे. टायर जे आपण जाळून हवेचं प्रदूषण करू शकतो. माझ्या बिझनेसचा हा गाभा आहे की हवेचं, पाण्याचं आणि जमिनीचं प्रदूषण टाळा, बस, बाकी काही नाही आहे. हवेचं प्रदूषण करायचं नाही पुढे आणि तुम्ही हे करायचं. हे माझ्या गच्चीवरचं आहे. कमिशनर आणि हे सगळे आलेले आहेत बघायला. हे मंत्रालयातली मंडळी येऊन त्यांनी बघून गेलेले आहेत की कसं हे करता येणं शक्य आहे, की एका सोसायटीमध्ये हे होऊ शकतं. गॅस आहे, खत आहे आणि हे खत जर सोसायटीतलं जर प्रत्येक घराघरांमधून जर हे झालं, हे IAS ऑफिसर आहेत, गॅसवरती हात ठेवून बघतात की ह्याला खरंच हीट आहे का नाही आहे. हे विश्वास धुमळ पाणी पुरवठ्याचे आधीचे आहेत. हे एक जैन म्हणून आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांचे PA होते, आता रिटायर झाले, तर आमचे गाईड म्हणून आहेत. ह्या केनियाच्या मॅडम एके दिवशी आल्या होत्या औरंगाबादला आणि त्या माझ्याकडे आल्या की त्यांनी केनियामध्ये त्यांना हा प्रोजेक्ट करायचा आहे म्हणून प्रत्यक्ष बघायला आलेल्या होत्या आणि त्यांनी हा केनियामध्ये प्रोजेक्ट केलेला आहे. भारतामध्ये अजूनही झालेला नाही आहे, सगळीकडे असा व्हावा असा. ही रश्मी बन्सल आहे, ISB हैदराबादमध्ये. पुढे ह्या काही गृहिणी येतात, महिला येतात, गॅस तयार होता. कुलकर्णी सर आले होते माझ्याकडे, त्यांनी प्रत्यक्ष गॅस पेटवलेला बघितला. ह्या लोकमतमध्ये ह्या सगळ्या जे मीडिया आहेत ह्यांना हा विषय खूप आवडतो आणि त्यांनी ह्याचा विषय उचलून घेतलेला आहे. हा टाटा टाय स्त्री शक्ती अवॉर्ड आपण बघितला तो स्त्री शक्ती 1 लाख रुपये आणि हे मिळालेलं आहे. मला अवॉर्ड्स मिळतील असं वाटतच होतं किंवा त्याची अपेक्षा न ठेवता काम केलं की मिळतं, पण त्याच्यातून अवॉर्ड्स एवढ्यासाठी की बा ह्या कामाला कुणीतरी सर्टिफिकेट दिलेलं. सर्टिफिकेट मिळालं की काम करायला एक जो हुरूप येतो तो आहे. जसं आज वेदनी इथे बोलवलं आणि माझे 4 शब्द ऐकून घेतले की कचऱ्यापासूनचं, हा एक मोठा अवॉर्ड मिळालेला आहे, चाणक्य अवॉर्ड म्हणून आहे. तो विठ्ठल कामत बिर्ला आणि ह्यांच्या समवेत ह्यांनी दिलेला अवॉर्ड असा आहे. ह्या मोठ्या कंपन्या असतात. ही एक कंपनी आहे, ह्यांचे जगभरामध्ये ऑफिसेस आहेत. एके दिवशी दुपारी माझा कार्यक्रम झाला ह्या कंपनीमध्ये आणि त्यांनी सांगितलं की गुडगावहून एक प्रश्न आलेला आहे. मी म्हटलं गुडगावला कुठे गेलो आपण आता इथे पुण्यामध्ये आहोत. त्यांनी सांगितलं जगभरामध्ये सगळ्या ऑफिसेसमध्ये हे लाईव्ह दाखवतं तुमचं, आणि त्यांनी प्रश्न विचारला की आमच्याकडच्या वेस्टवरती काय करता येईल. तर ह्याचं सोल्युशन आहेच आहे आपल्याकडे आणि आपण हे देऊ शकतो. ह्याच्यामध्ये अजून एक प्रोजेक्ट मी घेतलेला आहे, तो म्हणजे प्लॅस्टिकपासनं फर्नेस ऑइल तयार करणं.
अच्छा, प्लास्टिक पासून खत. फर्नेस ऑइल, ओके. तेल तयार करायचं. म्हणजे टोटल वेस्ट मॅनेजमेंट हा माझ्याकडे विषय असल्याच्यामुळे घरामध्ये जो काही कचरा तयार होतो, गावामध्ये जो काही कचरा तयार होतो, सोसायटीत जो काही कचरा तयार होतो, त्याचा उपयोग हा व्यवसाय म्हणून कसा करता येईल ह्याच्यासाठी मी सोल्युशन दिलेलं आहे. प्लास्टिक टू फ्युएल. प्लॅस्टिक टू फ्युएल. कोणत्याही प्रकारचं प्लॅस्टिक हे गावासाठी अत्यंत उपद्रव देणारं आहे, गावाची शोभा ते घालवणारं आहे. तर ह्या प्लॅस्टिकचं काय करायचं, तर हे प्लॅस्टिक जर सगळं गोळा केलं आणि त्याच्यापासून जर फर्नेस ऑइल तयार केलं तर ते फर्नेस ऑइल विकून आपल्याला त्याच्यातून व्यवसाय मिळू शकतो. हा गावातल्या गावात व्यवसाय होऊ शकतो. मग केवढंही छोटं गाव असो का मोठं गाव असो, अशा पद्धतीने हा एक त्याला बिझनेस मॉडेल असं दिलेलं आहे. पुढचं वर्जन म्हणता येईल. हां, पुढचं दिलेलं आहे. प्लॅस्टिकपासून ग्रॅन्युअल्स तयार करा, कारण प्लॅस्टिकचा नायनाट होणार नाही आहे, ते राहणारच आहे. पण असं जर केलं आणि त्याच्यातून जर काही जणांना व्यवसाय निर्मिती म्हणून त्याच्याकडे बघा म्हणून सांगितलं तर हा प्लॅस्टिकचा नायनाट होऊ शकतो. अशा पद्धतीने मी ऑल वेस्ट, मग पाण्याचं असेल, वेस्टचं असेल, कोणतंही असो. आता हा एक फोटो दाखवते जस्ट. हे एका बाटलीमध्ये यमुनेचं पाणी आहे. नर्मदेवरती माझं काम झालेलं चालू आहे. तर तिथे उमा भारती आलेल्या होत्या आणि जगभरातले सायंटिस्ट आले होते पाण्यावरती काम करणार आहे. पण हे पाणी अस्वच्छ आहे, हे स्वच्छ करण्यासाठी काय करता येईल, तर आम्ही काही ऑर्गॅनिक लिक्विड तयार केलेले आहेत. ते त्याच्यामध्ये टाकल्यानंतर मला जे 13 मिनिट दिलेले होते, त्या 13 मिनिटाचं माझं भाषण संपेपर्यंत ते पाणी एवढं स्वच्छ झालं होतं की जे पाणी पिण्यालायक झालेलं होतं. आणि असं जर पाणी आपण आधीच आपल्या जे वेस्ट वॉटर आहे, जे नदीला डायरेक्ट जाऊन मिळतं, त्याच्या तिथे जर हा प्रोजेक्ट बसवला आणि स्वच्छ पाणी जर नदीला मिळालं तर नदी अस्वच्छ होणार नाही, नदी प्रदूषित होणार नाही, नदी पूर्वीसारखी खळाळती वाहती राहील. आणि ह्याच्यासाठी मी काम करते आहे. नर्मदेवरती आणि ह्याच्यावरती गंगेवरती घाट स्वच्छतेचे कामं मी घेतलेली आहेत. घाटावरती पडणारं नारळाच्या शेंड्यांपासून तुम्ही खत तयार करा, ते खत वापरा, ऑर्गॅनिक खत आहे ते. आणि पाण्यासाठी म्हणून हा प्रयोग केला तर तुमची नदी अस्वच्छ होणार नाही, असा मी संकल्प सोडलेला आहे. आणि हे काम मी करते आहे. 100 घाट नर्मदेवरचे आणि 100 घाट गोदावरीचे असे हे करण्याचं ह्या त्या वर्षभरामध्ये 16 मध्ये पूर्ण काम करायचं असा माझा संकल्प आहे. वा 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 वा, क्या बात, क्या बात. तुम्ही ना ज्या पद्धतीनं मावशी बोलता ना, त्यामधून आम्हाला एक गोष्ट कळली बरं का, की तुम्ही जे बोलता ते करून दाखवता. येस, हां, आधी केले मग सांगितले. हां. आणि तुमच्यामध्ये एक कॉन्फिडन्स आहे खूप छान, हा सगळा अनुभवातून आलेला. आणि त्याचबरोबर तुमच्यामध्ये एक साधेपणासुद्धा आहे. आणि मला असं वाटतं की साधेपणा आणि आत्मविश्वास हे कॉम्बिनेशन आम्हाला सहसा बघायला नाही मिळत. त्यामुळं हे कॉम्बिनेशन आज तुमच्याकडून आम्हाला बघायला मिळालं. आणि तुम्ही खूप चांगला संवाद साधलात. आपण म्हणालो त्याप्रमाणे मावशीच्या बरोबर शेवटची एक राऊंड तुमच्यासाठी अगदी थोडक्यात तुम्हाला 2-2 वाक्यात सांगायचं आहे. बघा, तुम्हाला हा अनुभव आला असेल की ही आपल्यासमोर बसलेली व्यक्ती फक्त यशस्वी नाही आहे, तर ही व्यक्ती शहाणी आहे. जग बघितलेली व्यक्ती जशी शहाणी असते तशी शहाणी व्यक्ती आहे. म्हणजे मग या व्यक्तीचं शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय असेल हा महत्त्वाचा भाग नाही. म्हणून ना मी तुम्हाला तुमच्या कॉमेंट्सची एक फायनल राऊंड देणार आहे. 2 वाक्यात 3 वाक्यात तुम्हाला सांगायचं आहे आमचे विद्यार्थी विद्यार्थिनी पालक यांना स्वतःबद्दल आम्ही कसा विचार करावा. एकच संकल्प सोडायचा की माझ्या हातून निसर्गाची हानी होणार नाही, बस एवढंच. निसर्गाचं देणं आहे ते आपण निसर्गाला देणं हे माझं कर्तव्य आहे, एवढंच समजणं, बाकी काही नाही. करिअरबद्दल आम्ही विचार कसा करावा. करिअरबद्दल जे काही आपण क्वालिफिकेशन घेतलेलं आहे ह्याच्यासोबत समाजासाठी माझ्या शिक्षणाचा कसा वापर होईल हे बघणं अतिशय गरजेचं आहे. MSW झालेलं असेल तर मी समाजासाठी काय करू शकणार आहे. मी इंजिनियर असेल तर मी बिल्डिंग बांधत असताना, कन्स्ट्रक्शन करत असताना त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त आजकाल ते जे इको फ्रेंडली म्हणतात असा कसा वापर होणार आहे ह्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणं. कुटुंबाबद्दल आम्ही काय विचार करावा. कुटुंबामध्ये कसं असतं की कुटुंब प्रमुख जो असतो त्याचं जर निसर्गाशी काहीतरी देणं लागतं
तो ही जेव्हा त्याच्या मनामध्ये भावना असते तेव्हा तो बरोबर घरातल्या सगळ्यांना हे सांगत असतो की याने या पद्धतीने करा. समाजाबद्दल व्यक्तीनं कसा विचार करावा? समाजाला माझं समजा आणि समाजामध्ये वावरा. हा समाज माझा आहे, मी समाजाचा आहेच आहे, पण हा समाज माझा आहे. हे जेव्हा आपण वाक्य वापरू तेव्हाच आपण प्रत्यक्ष कृतीत उतरवू आणि मग आपण सक्सेसफुल होऊ. वा. आणि पृथ्वीबद्दल माणसाने कसा विचार करावा? आईचं आणि पृथ्वी मातेचं ऋण हे फिटत नाही आहे, पण आपण सकाळी उठल्यानंतर जेव्हा पृथ्वीला पदस्पर्श करणार आहोत त्याच्या आधी आपण नमस्कार करतो. ही भावना जेव्हा आपल्या मनामध्ये येते ना तेव्हा पृथ्वीचा ऱ्हास होत नाही. हे मला असं वाटतं की मी जो खारीचा वाटा उचललेला आहे पृथ्वीचं ऋण या पद्धतीने जर देणार असू आपण तर नक्की आपण सक्सेसफुल होऊ. क्या बात. फारच सुंदर. मला वाटतं हा शेवटचा टच तुमचा फार सुंदर होता की पृथ्वीला पदस्पर्श करण्याआधी जर आम्ही हस्तस्पर्श केला तर आम्ही त्या पृथ्वीचा पर्यायाने पृथ्वीवरती असलेल्या सगळ्याचा वापर करण्याआधी पहिल्यांदा अंगामध्ये नम्रता घेऊ आणि मग वापर करू. नम्रतेने जर वापर केला तर मग अहंकार दूर राहील आणि अहंकार दूर राहिला तर मग शोषण आणि उधळपट्टी होणारच नाही. अनुभवाचे हे बोल आपण आज मावशींच्याकडून ऐकले आणि एका गृहिणीचा एक यशस्वी उद्योजक म्हणून झालेला प्रवास पण पाहिला. आणि यामधून आपल्याला आज इतक्या काही गोष्टी मिळाल्या आहेत ह्या सगळ्या पातळींवरती, व्यक्तीच्या पातळीवरती, करिअरच्या, कुटुंबाच्या, समाजाच्या आणि फायनली पृथ्वीच्या पातळीवरती. निश्चितपणे हा आपला तास सव्वा तास जो गेला हा आम्हाला खूप काही शिकवून गेला आणि त्याचबरोबर भावनांच्या दृष्टीनं सुद्धा आम्हाला खूप शिकवून गेला. तेव्हा तुमच्यासाठी, नेहासाठी, विवमच्या पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी आम्हा सगळ्यांकडून खूप खूप शुभेच्छा. जोरदार टाळ्या देऊया आपण निर्मलाताईंना आणि नेहाला. संयोजनाच्या वतीने उदय आणि अश्विनी एक स्नेहभेट दोघींसाठी देतील. आपल्या सर्वांच्या वतीनं वेधतर्फे ही स्नेहभेट. आमच्या स्नेहभेटीसुद्धा इको फ्रेंडली आहेत. घ्या घ्या. येस, थँक्यू. वा. आणि मला माहीत नाही पण आज तुम्ही दोघींनी हिरवा रंग म्हणजे गो ग्रीन, पर्यावरण आणि अजिबात जनरेशन गॅप नाही, दोघीही पर्यावरणाचं रक्षण करणारेच आहेत. थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. जोरदार टाळ्या द्या त्यांना.